Good morning to all. Today we are going to discuss the chapter 4 Pricing to Capture Value. The topic Our topic is price adjustment strategies, pricing for rural markets and method of pricing for rural markets. Then we can discuss our first topic, price adjustment strategies. Firms usually adjust their basic prices to account for various customers' different and changing situations. There are 7 price adjustment strategies. They are discussed below. വേരിയസ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനായി മാറുന്ന സിറ്റുവേഷനും കണക്കിലെടുത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ബേസിക് പ്രൈസ് ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 7 പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജറീസ് ആണ് ഉള്ളത്. അവയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിസ്കൗണ്ട് pricing and allowance. Many companies adjust their basic price to reward customers for certain responses such as early payment of bill, volume purchase and off-season buying. A company allows different type of discounts such as cash discount, quality discount, functional discount and seasonal discount etc. പല കമ്പനികളും അവരുടെ അടിസ്ഥാന വില ക്രമീകരിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സുകളിലേക്ക് ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബില്ല് പോലുള്ള കമ്പനി അലൗസ് ചെയ്യണതാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട്, ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട്, സീസണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എക്സെട്ര. Second one, discriminatory pricing. Firm often adjust their basic prices to allow for difference in customers, products and location. In discriminatory pricing, the company sells a product or services at different prices even the cost being the same. കസ്റ്റമേഴ്സുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിലും ലൊക്കേഷനിലും വ്യത്യാസം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥാപനം പലപ്പോഴും അവരുടെ അടിസ്ഥാന വിലകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു. വിവേചനപരമായ വില നിർണ്ണയത്തിൽ കമ്പനി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് സർവീസ് വ്യത്യസ്ത പ്രൈസിന് വിൽക്കുന്നു. കോസ്റ്റ് പോലും തുല്യമാണ്. തേർഡ് വൺ, ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രൈസിംഗ്. Prices determined after taking into consideration the physiological of consumers is called physiological pricing. Pricing says something about the product. Many consumers judge quality by price. കസ്റ്റമേഴ്സുകളുടെ മനഃശാസ്ത്രം കണക്കിലെടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിനെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു. പല കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രൈസ് അനുസരിച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു. Fourth one, promotional pricing. With promotional pricing, companies will temporarily price their product below cost. Promotional pricing takes several forms. Promotional pricing നിയമം കമ്പനികൾ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലയേക്കാൾ താൽക്കാലികമായ വില നിശ്ചയിക്കും. പ്രൊമോഷണൽ പ്രൈസ് സർവീസ് ഫോം ടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Supermarkets and departmental stores will price a few products as loss leaders to attract customers to the store in the hope that they will buy other item at normal price. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ സ്റ്റോറുകളും മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് സാധാരണ വിലക്ക് വാങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സുകളുടെ ഷെയറിലേക്ക് ആകർഷകമാക്കാനായി നഷ്ടം നേതാക്കൾക്ക് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കും. Sellers will also use special events pricing in certain season to attract more customers. Company will sometime offer cash rebates to customers who buy the product from dealers within a specified time. കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സുകളെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വിൽപ്പനക്കാർ ചില സീസണുകളിൽ പ്രത്യേക ഇവൻ്റ് വിലനിർണ്ണയവും ഉപയോഗിക്കും. കമ്പനികളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഡീലർമാരിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സുകളിലേക്ക് ക്യാഷ് റിബേറ്റുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. Fifth one, value pricing. During the resistance period, many firms adjust their price to bring them into line with economic condition and with the resulting shift in consumers' attitude towards quality and volume. More and more firms have adopted value pricing strategies, offering just the right combination of quality and good service at a fair price. സാമ്പത്തിക മാധ്യകാലത്ത് പല കമ്പനികളും അവരുടെ വിലകൾ ക്രമീകരിച്ചവ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ക്വാളിറ്റിയിലും അളവിലും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു. കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ മൂല്യനിർണ്ണയ തന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രൈസ് ക്വാളിറ്റിയും മികച്ച സേവനവും ശരിയായ രീതിയിൽ സംയോജിപ്പിക്കുക. Sixth point, international pricing. Firms that market their products internationally must decide what price to charge in the different countries in which they operate. In some cases, a company can set a uniform worldwide price. In other cases, companies adjust their prices to reflect local market condition and cost consideration.
ബോയിങ് സെൽസ് ഇറ്റ് ജെറ്റ് അറ്റ് ദി സെയിം പ്രൈസ് എവ്രിവെയർ. തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണലായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല കൺട്രീസുകൾക്കും എന്ത് വില ഈടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. ചില കേസിൽ കമ്പനികൾക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏകവില നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയും. വേറൊരു കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രാദേശിക വിപണി സാഹചര്യങ്ങളും ചെലവ് പരിഗണനവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി കമ്പനികൾ അവരുടെ വിലകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ബോയിങ് എല്ലായിടത്തും ഒരേ വിലയിൽ വിൽക്കുന്നു. Then our next topic is pricing for rural markets. Most of the rural consumers are from low income and middle income group. They are price sensitive or value conscious. റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ലോ ആൻഡ് മിഡിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നാണ്. അവ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് മൂല്യനിർണ്ണയമുള്ളവയാണ്. The marketer has to examine method by which he can make the product more affordable to the rural consumers. റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സുകൾക്ക് കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റേഴ്സ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. എനിവേ ദി പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ആസ് ടു അച്ചീവ് ദി പ്രൈസിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഫോളോയിങ് ആർ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് എ മാർക്കറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ്. വിലനിർണ്ണയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വില നിശ്ചയിക്കണം. റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഒരു മാർക്കറ്റേഴ്സ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വില നിർണ്ണയ തന്ത്രങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ, ലോ പ്രൈസ്. റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ്. ദെയർ ഇൻകം ഈസ് ലോ ആസ് വെൽ ആസ് സീസണൽ. ദേ ആർ ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഹെൻസ് പ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഫിക്സഡ് ലോ. റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അവരുടെ ഇൻകം ലോ ആണ്. പിന്നെ അവർ ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ലോ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. സെക്കൻഡ് വൺ, സിമ്പിൾ പാക്കേജിംഗ് ഓർ കോസ്റ്റ് സേവിംഗ് പാക്കേജിംഗ്. മാർക്കറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് സേവ് കോസ്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ പാക്കേജിംഗ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്. ഓർഡിനറി പാക്കേജിംഗ് റാദർ ദാൻ വെരി അട്രാക്റ്റീവ് പാക്കേജിംഗ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ റൂറൽ മാർക്കറ്റ്സ്. With the money saved on packaging, the marketer can charge low price in the rural market. പ്രൊഡക്റ്റ് പാക്കേജിങ്ങിനായി വില കുറഞ്ഞ ഗുണനിലവാരമുള്ള മെറ്റീരിയലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റേഴ്സിന് ചിലവ് ലാഭിക്കണം. വളരെ ആകർഷകമായ പാക്കേജിങ്ങിനേക്കാൾ സാധാരണ ഒരു പാക്കേജിംഗ് ആണ് റൂറൽ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായത്. പാക്കേജിംഗ് പ്രൈസ് ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ റൂറൽ മാർക്കറ്റിന് കുറഞ്ഞ വില ഈടാക്കാനാകും. Third one, reusable or refill packaging. This is another alternative for cost saving and low price. Companies should promote the concept of reuse packaging for products. This will reduce cost as well as pollution. This will be beneficial for marketers, customers and for society. ചെലവ് ലാഭിക്കുന്നതിലും കുറഞ്ഞ വിലക്കുള്ള മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവാണിത്. കമ്പനികൾ പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാൾ റിയൂസ് പാക്കേജിംഗ് ആശയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇത് ചെലവും പൊല്യൂഷന് ഇത് മാർക്കറ്റേഴ്സിനും കസ്റ്റമേഴ്സിനും സൊസൈറ്റിക്കൊക്കെ ഉചിതമാണ്. ഫോർത്ത് വൺ, ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി. റൂറൽ customers depend on agriculture for their income. Agriculture largely depend on nature. Hence, rural customers' income is uncertain as well as seasonal. They get money for their crop during harvesting season. They are running short of money in rest of the period. So marketers should give credit facility to rural customers. റൂറൽ കസ്റ്റമേഴ്സുകൾക്ക് വരുമാനത്തിനായി അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രധാനമായും നേച്ചർ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ റൂറൽ കസ്റ്റമേഴ്സുകൾക്ക് വരുമാനം അൺസർട്ടൈൻ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. വിളവെടുപ്പ് സീസണിൽ അവരുടെ വിളക്ക് പണം ലഭിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള കാലയളവിൽ അവർ പണത്തിൻ്റെ കുറവാണ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റേഴ്സ് റൂറൽ കസ്റ്റമേഴ്സുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം നൽകണം. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, വാല്യൂ എൻജിനീയറിംഗ്. This means applying innovative features in product design and manufacturing so that it reduces cost of production and enhance the utility of the product at lower price. By research and development, it is possible to invent multi-use products. പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനിലും മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും നൂതന സവിശേഷതകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് കുറക്കുന്നതിനും കുറഞ്ഞ വിലക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ
ഉപയോഗത്തെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. പുനർവായന വികസനവും വഴി മൾട്ടി ഉപയോഗ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ട്, ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്, ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്, ഓഫ് സീസൺ ഡിസ്കൗണ്ട് എക്സെട്ര ആർ അതർ ഓപ്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻ റൂറൽ മാർക്കറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്, ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്, ഓഫ് സീസൺ ഡിസ്കൗണ്ട് മുതലായവ റൂറൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും, മറ്റു ഓപ്ഷനുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്. Then our next topic, method of pricing for rural markets. The following methods can be adopted by rural marketers for pricing their products. First one, cost plus pricing. This is most suitable to rural markets. Onida TV is priced under this method. റൂറൽ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്. ഒണീഡ ടി വിയുടെ വില ഈ രീതിയിലാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, വാല്യൂ പ്രൈസിംഗ്. വാല്യൂ പ്രൈസിംഗ് മീൻസ് അസൈനിങ് എ ലോ പ്രൈസ് ടാഗ് ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലോ കോസ്റ്റ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്. ലൈഫ് ബോയ് ഫോളോസ് ദിസ് മെത്തേഡ്. വാല്യൂ പ്രൈസിംഗ് എന്നാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് കുറഞ്ഞ വില നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകുക. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ലൈഫ് ബോയ് ഈ രീതിയിലാണ് പിന്തുടരുന്നത്. തേർഡ് വൺ, പവർ പ്രൈസ് പോയിൻറ്റ്. ദീസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ FMCG ബ്രാൻഡ് ഫോർ റൂറൽ മാർക്കറ്റ്സ്. ദേ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൈസ് പോയിൻറ്റ് of ₹1, ₹2, ₹3, ₹5, ₹8 and ₹10 respectively. For example, Marico had launched a ₹1 foam pack of Parachute coconut oil in the rural market. റൂറൽ മാർക്കറ്റുകൾക്കായി FMCG ബ്രാൻഡുകൾക്കാണ് ഇവ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവയിൽ 1, 2, 3, 5, 8 and 10 രൂപ വിലയാണ് വിലകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാരിക്കോ റൂറൽ മാർക്കറ്റിൽ പാരച്യൂട്ട് ഓയിൽ 1 രൂപയായിട്ട് ഒരു പാക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. Then fourth one, penetration pricing. Under this method, a company introduces a product in the rural market at low price and increases the price once the brand succeeds. For example, Nestle first launched its chocolate brand Munch for ₹2. ഈ രീതി പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി റൂറൽ മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും ബ്രാൻഡ് വിജയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയും ചെയ്യും. എക്സാമ്പിളായിട്ട് നെസ്റ്റിൽയുടെ അതിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രാൻഡ് മഞ്ച് 2 രൂപ ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. Once market was established, it launched a new pack for ₹5. Godrej claims that 35% of its sales come from rural areas. മാർക്കറ്റ് സ്ഥാപിതമായാൽ അത് 5 രൂപ ഒരു ന്യൂ പാക്ക് പുറത്തിറക്കി. ഗോദറേജ് അതിൻ്റെ 35% വിൽപ്പനയുടെ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. Godrej introduced its power soap brands Sindol, Godrej No. 1 and Fair Glow in 15 grams. Packs priced between ₹4 and ₹5 in rural markets. ഗോദറേജ് അതിൻ്റെ പവർ സോപ്പ് ബ്രാൻഡുകളായ സിന്തോള്, ഗോദറേജ് No. 1, ഫെയർ ഗ്ലോ എന്നിവ 50 ഗ്രാം പാക്കുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. റൂറൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ 4 മുതൽ 5 വരെയാണ് അതിൻ്റെ വില. In short, a pricing strategy is that reduces the price of the product to suit rural incomes without compromising on the utility of the product has to be developed. ചുരുക്കത്തിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ റൂറൽ ഇൻകംസിന് കോംപ്രമൈസിംഗ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു വില നിർണ്ണയ തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.